ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया सत्सुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सकगण रघुनाथं विदान्तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सकगण ललिता शिवशकं च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्त सारस्वती नामिने वृषभानुदेवी दैताय कृपाप्ते कृष्ण संबंधदायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्जल प्रेमात्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनदारिणे रूपानुगर्ताप्त सिद्धांत दंतहारिणे नमः नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये प्रलंब रसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगौराय दे गौराविर्भावो सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वोम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः संघर्षणाकारणोषाय गर्भोषाय पेयतिशाय शेषशेषं सकलच नित्यानन्दरामाख्य शरणमस्तु नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं दत्सत्कम् जयदां सरदा बंगो मम मंद मदिर्गति असर्वस्य पदाम्बोजो शिशिराधा मदन मोहन दिव्य वृंदारण्यकल्पदर्श रत्नासिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शिल गोविंद देव पेशा विषय स्मरामि मान रसरसारंभि वंशी वर्णस्तः कर्षं वेणु स्वने नित्यं सुगोपिनाथ श्रीस्तनः हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्रभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர் எல்லாருக்கும் இனிமையான காலை வணக்கம். இன்றைய பாகவத சத்சங்க வகுப்புல கலந்துட்டு இருக்கிற எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2ஆம் ஸ்கந்தம் 8வது அத்தியாயம். இன்னைக்கு படிக்கிற பதம் 15 மற்றும் 16. பூபாதாள ககுப்யோம கிரக நக்ஷத்ர பூப்ருதாம் சத் சரித் சமுத்திர தீபானாம் சம்பவ சைததோகஷாம். ஓ பிராமண சேஷரே, பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் உள்ள கோலங்கள், ஸ்வர்க்கத்தின் 4 திசைகள், ஆகாயம், கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள், மலைகள், நதிகள், கடல்கள் மற்றும் தீவுகள் ஆகியவையும் அவற்றின் வேறுபட்ட வாசிகளும் எவ்வாறு படைக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் என்பதையும் தயவு செய்து விளக்கியருளுங்கள். பிரமாணம் மண்டகோங்ஷ பாக்யாப்யந்தர பேததா மகதாம் சானுச்சரிதம் வர்ணாஸ்ம வினிஷய. பிரபஞ்சத்தின் உள்வெளியையும் புறவெளியையும் அவற்றின் பிரிவுகளுக்கேற்ப விளக்கவும். அத்துடன் மகாத்மாக்களின் குணம் மற்றும் செயல்களையும், மேலும் சமூக மற்றும் ஆன்மீக பிரிவுகளின் செயல்முறைகளையும் கூட தயவு செய்து விளக்கி அருள்வீராக. ஓகே, இந்த அத்தியாயத்துல பரீட்சித் மகாராஜாவோட கேள்வி.
பரிஷித் மகாராஜோட கேள்வி ஏன் சிறப்புடையது? பிரபுபாத் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. பெரும்பாலும் இன்னைக்கு மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, பக்தி அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு சென்டிமென்ட்டா உணர்ச்சி வசப்பட்டது. பக்தினா இந்த பக்தி செய்யக்கூடியவங்க, பக்தர்கள் வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டவங்க. ஏதோ உணர்ச்சி வசத்தினால அத பண்றாங்க. கோயில்ல போய் இறைவனை வழிபடுவது, அவரிடம் பிரார்த்தனை செய்வது, அப்புறம் அவர் முன்னாடி மனம் ஆ மனதை வெளிப்படுத்துவது, இதெல்லாம் என்ன நெனச்சுக்கிறாங்க, ஏதோ ஒரு சென்டிமென்ட்ல பண்றாங்க. இதுதான் இது இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல. நேற்று இன்னைக்கு மட்டும் இது இல்ல. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே அப்படிதான் நடக்குது. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நரசிங்க சதுர்தசி கொண்டாடணும். நரசிங்கருடைய அவதாரம். பிரகலாதர் பகவானிடத்துல பக்தி செய்யும்போது கூட இரண்யகசிபு அது உணர்ச்சி வசப்பட்டதா தான் நெனச்சார். இந்த குழந்தை யாரோ பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டாங்க, மூளை சலவை பண்ணிட்டாங்க. ஏதோ வைஷ்ணவருடைய சங்கத்துல போனனால இவரு பைத்தியக்காரன் மாரி அழறான், சிரிக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா, ராம ராமா, ஹரே ஹரே அப்படி இறைவனுடைய நாமத்த சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான். இவனுக்கு என்ன ஆச்சு? அப்படி என்பது இரண்யகசிபுடைய குற்றச்சாட்டு. 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானுடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் செய்து நடனம் ஆடி சென்ற பொழுது வாரணாசி, காசி, காசி மாநகரத்துல சைதன்ய மகாபிரபு 2 கைகளையும் உயர்த்தி ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா, ராம ராமா, ஹரே ஹரே கீர்த்தனம் செஞ்சு போன பொழுது, அங்க இருந்த சன்னியாசிகள், அங்க இருந்த மாயாவாதிகள், சைதன்ய மகாபிரபு உணர்ச்சி வசப்பட்டவரு. இவர் என்ன சன்னியாசி இவரு? சைதன்ய மகாபிரபு இளம் சன்னியாசி. அப்படி சூரியனை போல தேஜஸ். அவரு காசி மாநகரத்துல கீர்த்தனம் செஞ்சு போன பொழுது ஆயிரக்கணக்கான பேர் அவர் பின்னாடி போனாங்க. ஆனா அங்க இருக்கிற மாயாவாதிகள் என்ன நினைச்சுக்கிட்டாங்க? யார் இவர் இந்த சன்னியாசி? இந்த இளம் சன்னியாசி யாரு? ஏன் இப்படி சின்ன பிள்ளைத்தனமா ரோட்ல பாடிட்டு எல்லாம் போறாரு? இவர் எதுக்காக இந்த சின்ன பிள்ளைத்தனமா ரோட்ல பாடிட்டு போறாரு? இவரு வேதாந்தம் எல்லாம் படிக்கணும். இவர் உட்கார்ந்து வேதாந்தத்த படிக்காம, சின்ன பிள்ளை மாரி ரோட்ல பாடிட்டு போறாரு அப்படின்னு சைதன்ய மகாபிரபு மேல புகார் அப்ப பக்தர்கள் பக்தி செய்யறது இன்றைக்கு நேற்று மட்டும் இல்ல. பக்தர்கள் பக்தி செய்யறது பக்தி சேவை. பக்தர்கள் பக்தி சேவை பண்ணும்போது பௌதிகவாதிங்க, மனக்கற்பனையாளர்கள், தத்துவவாதிங்க, மாயாவாதிகள், நாத்திகர்கள் இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க? இவங்கெல்லாம் இந்த பக்தர்களை உணர்ச்சி வசப்பட்டவங்க. அப்போ பக்தர்கள்லாம் வெறுமனே உணர்ச்சி வசப்பட்டவங்கள் அல்ல. கரெக்ட். உணர்ச்சி வசப்பட்டவங்க தான். என்ன உணர்ச்சி வசப்பட்டவங்க? கிருஷ்ணர் மேல உணர்ச்சி வசப்பட்டவங்க. இந்த உலகத்துல யாராவது யார் மேலயாவது உணர்ச்சி வசப்பட்டு தான் ஆகணும். அந்த உணர்வை வெளிக்காமிச்சுதான் ஆகணும். இந்த உலகத்துல யாருமே உணர்வை வெளிக்காமிக்காம இல்ல. எல்லாருக்கும் உணர்வு இருக்கு. எல்லா ஜீவனுக்குள்ளயும் உணர்வு இருக்கு. உணர்வு இருந்தாதான் அது ஜீவன். இல்லாட்டி அது ஜடம். உணர்வு இருந்தால் தான் அது ஜீவன். இல்லாட்டி அது ஜடம். இப்போ இந்த உடல்ல ஆன்மா இருக்கிறதுக்கான அறிகுறி என்னது? பதில் தெரிஞ்சவங்க கை தூக்குங்க. இந்த உடல்ல ஆன்மா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான அறிகுறி என்னது? யாராவது கை தூக்குறாங்களா? இந்த உடலில் ஆன்மா இருப்பதற்கான அறிகுறி. இந்திராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. உணர்வு இருக்கிறனாலதான் நம்ம ஆத்மா இருக்கிறனால நமக்கு உணர்வு. கான்சியஸ்னஸ் உணர்வு. கரெக்ட். அப்ப இந்த உடல்ல ஆன்மா இருப்பதற்கான அறிகுறி உணர்வு. அப்ப இங்க எல்லாருக்குமே உணர்வு இருக்கு. அந்த உணர்வின் வசப்படுவதுதான் உணர்ச்சி வசப்பட்டது. அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, சிலர் பௌதீக உணர்வுனால கவரப்பட்டிருக்காங்க. சிலர் என்ன பண்றாங்க? பௌதீக உணர்ச்சி வசப்பட்டிருக்காங்க. பௌதீகத்துல உணர்ச்சி வசப்பட்டவங்க. ஏதோ ஒரு பொருளை பார்த்தோன்னே அதை அடையணும். அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டதுன்னா அதுக்கு அடிமையாயிடும். அல்ல அதனால் ஈர்க்கப்பட்டது. அதனால் கவரப்பட்டது. என்ன அவரு உணர்ச்சி வசப்பட்டாங்க? இல்ல இது நடைமுறை பாஷையில, நடைமுறை வழக்கத்துல சொல்றோம். என்ன அவங்க உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுறாங்க? ஏதோ ஒரு விஷயத்த பேசும்போது அப்படி ஆர்வமா பேசி, இல்ல அந்த இடத்துல சடனா
தன்னுடைய மனதை வெளிப்படுத்துறது. அவர் உணர்ச்சி வசப்பட்டாரு. அவரால் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியல. அப்போ இந்த இந்த உடல்ல ஆன்மா இருப்பதற்கான அறிகுறி உணர்வு. அந்த உணர்வு களங்கமா இருக்கிறது பௌதிகமா. உணர்வு களங்கம். என்ன உணர்வு களங்கமாயிருச்சு? சிலருக்கு வந்து சினிமா பிடிச்சிருக்கு. சிலருக்கு அரசியல் பிடிச்சிருக்கு. சிலருக்கு புலன்ப வாழ்க்கை பிடிச்சிருக்கு. சிலருக்கு விதவிதமான உணவுகள சாப்பிட பிடிச்சிருக்கு. ஏதோ ஒரு உணர்வுல இருக்காங்க. யாருமே உணர்வு இல்லாம இல்ல. உணர்ச்சி வசப்படாம இல்ல. ஏதாவது வகத்துல உணர்ச்சி வசப்படத்தான் செய்றாங்க. அப்ப யோகிகள் ஞானிகள் என்ன நினைக்கிறாங்க? இந்த உணர்ச்சிகள கட்டுப்படுத்தணும். இந்த உணர்ச்சிகள கட்டுப்படுத்தணும். உணர்வற்ற நிலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. அது சாத்தியம் இல்ல. யோகிகளும், ஞானிகளும் என்ன நினைக்கிறாங்க? நாங்க உணர்வற்ற நிலைக்கு போகணும். அது சாத்தியம் இல்ல. ஏன்னா, ஆன்மாவுடைய சிம்ப்டம் கான்ஷியஸ்னஸ். ஆத்மாவோட அறிகுறி உணர்வு. அப்ப உணர்ச்சியற்ற தன்மைக்கு போ முடியாது. உணர்ச்சியற்ற தன்மைக்கு போறதுன்னா, இந்த ஒரு யோகி என்ன பண்றாரு? தனி இடத்துல போய் உட்கார்ந்து, மனதை, புலன்களை கட்டுப்படுத்தி, புற விஷயங்கள், எக்ஸ்டர்னல் கான்ஷியஸ்னஸ் வெளிப்புற விஷயங்கள்ல இருந்து அவர் விடுபடலாம். ஒரு தனி இடத்துல போய் உட்கார்ந்து கண்ண மூடி, ஓம், ஓம், ஓம் அப்படி ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, அந்த ஓம்காரத்த உச்சரிக்கும்போது, படிப்படியா அவங்க எக்ஸ்டர்னல் கான்ஷியஸ்னஸ் வெளிப்புற உணர்வுலருந்து தங்கள வந்து விடுவிச்சுக்கலாம். பட் இன்டர்னல் கான்ஷியஸ்னஸ் உள்புற உணர்வு இருக்கு. மனம், புத்தி இத இது வந்து இன்டர்னலா சூக்ஷ்ம நிலையில இருக்கு. எக்ஸ்டர்னலா ஒருத்தர் தன்னை வந்து கட்டுப்படுத்திக்கலாம். கண்ண மூடிடலாம். கண்ண திறந்துட்டா எது மேல நம்ம அட்ராக்ஷன் ஆயிரும். யாராவது பெண்கள் போனா அவங்க மேல அட்ராக்ஷன் ஆயிரும். இல்ல யாராவது ஆண்கள் போனா அவங்க மேல அட்ராக்ஷன் ஆயிரும். ஈர்ப்பு வந்துரும். கண்கள மூடிக்கலாம். ஆனா காத மூட முடியாது. அப்பதான் நேத்து பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? விஸ்வாமித்திரர் கண்ண மூடி தான் தவம் பண்றாரு. ஆனா காது திறந்திருக்கு. காத மூட முடியாது. காத வந்து இப்படியெல்லாம் அடைச்செல்லாம் வைக்க முடியாது. கண்ண வேணா மூடிறலாம். விஸ்வாமித்திர முனி கண்ண மூடியிருந்தாரு. காது திறந்து தான் இருந்தது. மேனகையோட கொலுசு சத்தம் தான் கேட்டாரு. சிங் சிங், சிங் சிங், சிங் சிங் அவ்வளவுதான். அப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் சென்சஸ் புறப்புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்துறது ஓரளவுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். அதுல அந்த யோகி வெற்றி அடையவும் செய்யலாம். ஆனா அகப்புலன், அக உணர்வு, இன்டர் இன்ன இன் இன்டர்னல் கான்ஷியஸ்னஸ், எக்ஸ்டர்னல் கான்ஷியஸ்னஸ் வெளிப்புற உணர்வு, இன்டர்னல் கான்ஷியஸ்னஸ் உள்புற உணர்வு. இப்போ ஒரு யோகி வெளிப்புற உணர்வை கட்டுப்படுத்தலாம். நாம கூட ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லும்போது கண்ண மூடி உட்கார்ந்து ஜபிக்கலாம். அப்புறம் காதுல வந்து மந்திரத்த போட்டு கேட்கணும்னு முயற்சி பண்ணலாம். இப்படி முயற்சி பண்ணாலும் மனசு என்ன பண்ணுது? ஓடுது. கண்ண மூடி தான் உட்கார்ந்திருக்கேன். மனசு எங்கேயோ அப்படியே கற்பனைய அவிழ்த்து விட்டா, அது அப்படியே ஓடுது. அப்போ ஒருத்தர் வந்து எக்ஸ்டர்னல் கான்ஷியஸ்னஸ் வெளிப்புற உணர்வு ஓரளவு கட்டுப்படுத்தலாம். பட் இன்டர்னல் உள் உணர்வு வந்து கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். அது தொடர்ந்து பயிற்சினால தான் சாத்தியமாகும். தொடர்ந்து பயிற்சி. அப்பியாசேனது கௌந்தேய வைராக்கியேன சக்கிரியதே. அப்பியாசம் தொடர்ந்த பயிற்சி வைராக்கியம். அப்போ மனசு தான் இங்க சென்டர் பாயிண்டா இருக்கு. ஏன்னா மனம் வந்து சூட்சும சரீரம். மனது தான் இங்க நடுநாயகனா இருக்கு. காரணம் மனம் வந்து சூட்சும சரீரம். அதனால தான் நேத்து வகுப்புல பார்த்தோம். நேத்து என்ன கேட்டாரு பரிசுத் மகாராஜா? ஆ நேற்றைய வகுப்புல, மேலும் வெவ்வேறு பௌதிக இயற்கை குணங்களின் அளவிற்கேற்ப உண்டாகும் பலன்கள் எவ்வாறு தேவர்கள் முதற்கொண்டு மிகவும் அற்பமான ஜீவன்கள் வரையிலான வேறுபட்ட ஜீவராசிகளை உயர்வடைவோ அல்லது இழிவடைவோ செய்கின்றன என்பதையும் அன்புடன் விளக்குங்க. இந்த மனம் தான் ஒருத்தர் உயர்வடைவதற்கும் ஒருத்தர் தாழ்வடைக்கும் காரணம். மனமே மனப்பரம் காரணம் மாமயந்தி. மனம் தான் சென்ட்ரல் பாயிண்ட். மனம் தான் இந்த நடுநாயகனா இருக்கு. நம்ம வாழ்க்கையில நடுநாயகனா இருக்கிறது மனம். ஆனா மனதை விட உயர்ந்த ஒரு நாயகன் இருக்காரு. அவர் யாரு? பதில் தெரிஞ்சவங்க கை தூக்குங்க. மனதை விட உயர்ந்த நாயகன் யாரு? 3 ஹீரோ. 4 ஹீரோ மொத்தம். 4 ஹீரோ. அதுல ஒரு டாப் மோஸ்ட் ஹீரோ இருக்காரு. நிர்மலா மாதாஜி. மாயை
மாயை இல்ல பிரபு, இல்ல மாயை. இல்ல இல்ல ஹரேஷ் ஹரேஷ்ண பிரபு. சொல்லுங்க. புத்தி பிரபு, புத்தி. மனதை விட உயர்ந்த ஹீரோ வந்து புத்தி. புத்தியை விட உயர்ந்த ஹீரோ யாரு? அவர்தான். அந்த ஆத்மா தான் சூப்பர் ஸ்டார். அகங்காரம் பிரபு. ஆத்மா தான் சூப்பர் ஸ்டார். இந்திரியாணி பராராகு இந்திரியப்ப பரம்மனா மனசஸ்து பரா புத்தேயோ புத்தே பரதர்ஷபா. புலன்களை விட உயர்ந்தது மனது, மனதை காட்டிலும் உயர்ந்தது புத்தி, புத்தியை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் ஆத்மா. அப்ப ஆத்மா தான் சூப்பர் ஸ்டார். ஆத்மாவுக்கு மேல ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் இருக்காரு. அவர் யார்? அவரு சூப்பர் ஸ்டாருக்கெல்லாம் சூப்பர் ஸ்டார். பரமாத்மா ப்ரோ. பரமாத்மா. ரைட், பரமாத்மா. அப்போ இந்த மனம் இருக்கு இல்லையா? இந்த மனம் என்ன பண்ணுதுன்னா தன்னை நாயகனா நினைச்சுக்குது. ஓ, நான் தான் ஹீரோ. அப்ப மனம் என்ன திட்ட போடுது? இது பிடிச்சிருக்கு, இது பிடிக்கல, இது வேணும், இது வேணாம். அதுக்கப்புறம் மனம் வந்து சூட்சமான சரீரம், கண்ணுக்கு புலப்படாத சரீரம். புத்தி நினைச்சா மனதை கட்டுப்படுத்தலாம். ஆனா இது இது எல்லாத்துக்கும் கனெக்டிவிட்டி இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கு. கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு? புலன்களை யார் நினைச்சா கட்டுப்படுத்தலாம்? மனது நினைச்சா புலன்களை கட்டுப்படுத்தலாம் இல்லையா? ஏ கண்ணே அதை பார்க்காத, ஏ காதே இதை கேட்காத, ஏ வாயே இதை சாப்பிடாத, சட்டர் போடலாம், ஸ்டாப் பண்ணலாம், லாக் பண்ணிடலாம். ஆனா மனசு சொல்லுது, புலன்கள் பார்க்க வேணாம் வேணாங்குது. மனசு சொல்லுது, ஒரு தடவை தானே, என்ன ஆயிரும், ஒண்ணும் ஆகாது. நீதான் 16 மாலை ஜெபம் பண்ற, 4 விதிமுறை கடைபிடிக்கிற, ஒரு நாள் இது சாப்பிட்டா என்ன, ஒரு நாள் இது பண்ண என்ன, அதெல்லாம் உனக்கு ஒண்ணும் ஆகாது அப்படின்னு மாயா வந்து அது என்ன மைண்டு. அடுத்தது புத்தி என்ன பண்ணணும்? ஏய் மனமே, ஏன் இந்த மாதிரி நீ குட்டி நாட்டி வேலையெல்லாம் பண்ற, ஏன் இந்த மாதிரி நீ வந்து தவறான வேலையை செய்யற அப்படின்னு புத்தி மனதுக்கு சொல்லும் இல்லையா? புலன்களை விட மனது உயர்ந்தது. ஆனா மனது பலவீனமா இருந்தா புலன்பத்துல மாட்டிக்கும். மனது பலவீனமா இருந்தா புலன்பத்துல மாட்டிக்கும். அடுத்தது, மனது பலவீனமா இருந்தா புத்தி கொண்டு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். புத்தி சொல்லணும், ஏய் ஏய் மனசே, நீ யாரை ஏமாத்த பாக்குற அப்படின்னு புத்தி சொல்லலாம். பகவத்கீதையில கிருஷ்ணா சொல்லியிருக்காரு, நீ ஏமாத்துக்காரன், உன்னை வந்து நண்பன் ஆக்கிக்கணும். நீ வந்து நான் சொல்றதை கேட்கல, நீ என் எதிரி. நீ நான் சொல்றதை கேட்டா நீ என் நண்பன் அப்படின்னு புத்தி சொல்லணும். புத்தி வந்து மனசோட நண்பனா இருக்கணும், பக்கத்து வீட்டுக்காரன். எல்லாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க தான். புலன்கள், மனசு, புத்தி, ஆத்மா எல்லாம் பக்கத்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க. அப்ப எல்லாரும் ஃப்ரெண்டா இருக்கணும். எனிமையா இருந்தா அந்த வீட்டுல நிம்மதியாவே இருக்க முடியாது. இந்த உடம்புங்கிற வீடு, இந்த உடம்பு ஒரு வீடு. இந்த உடம்புங்கிற வீட்டுல நிறைய பேர் பக்கத்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க. புலன்கள், அந்த புலன்களுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் மனசு, அந்த மனசுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்கார புத்தி, அந்த புத்திக்கு பக்கத்து வீட்டுக்கார ஆத்மா. இவங்க யாருமே கோஆபரேட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இவங்க யாருமே கோஆபரேட் பண்ணல, சண்டை போட்டு இருந்தான்னா அந்த வீட்டுல இருக்கிறவன் நிம்மதியா இருக்க முடியாது. மனசு ஒரு பக்கம் இழுத்துட்டு போறான், புத்தி ஒரு பக்கம் போகுது, புலன்கள் ஒரு பக்கம் போகுதுன்னா அந்த ஹவுஸ் ஓனர் வந்து ஆத்மா. இந்த ஹவுஸ் இருக்கு இல்லையா? ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு முதலாளி இருக்காரு. நான் ஒரு அழகான வீடு கட்டினேன், நான் ஒரு அழகான வீடு கட்டி அங்க உட்கார்ந்துருக்கேன். ஆனா மனசுல நிம்மதி இல்ல, புத்தியும் மழுங்கி போச்சு, புலன்களும் கட்டுப்பாட்டுல இல்ல. அப்ப நான் நிம்மதியா இருக்க முடியுமா அந்த வீட்டுல? நிம்மதியாவே இருக்க முடியாது. மனசஷ்டானி இந்திரியாணி பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதிங்கிறார் கிருஷ்ணன். மனம் உட்பட 6 புலன்களோட கஷ்டப்படணும். என்னதான் வீடு கட்டணும்? துரியோதனன் அரண்மனையே இருக்கு. துரியோதனனுக்கு அஸ்தினாபுரத்துல அரண்மனை இருக்கு, பட்டு மெத்தை இருக்கு, ராஜபோக வாழ்க்கை எல்லாமே இருக்கு, எல்லாம் விதமா உணவு சாப்பிடலாம். ஆனா துரியோதனன் மனசுல நிம்மதி இல்ல, பொறாமை. அந்த காட்டுல பாண்டவர் என்ன பண்றாங்க, எப்படி வாழ்றாங்க, எப்படி உயிர் வாழ்றாங்க, என்ன சாப்பிடுறாங்க, அவங்களை எப்படி மேலும் மேலும் நம்ம துன்பப்படுத்தலாம். ஆனா அவங்க காட்டுல நிம்மதியா சாப்பிட்டு இருக்காங்க. அவங்க காட்டுல ஒரு குடிசையில தான் வாழ்றாங்க, நிம்மதியா சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷமா இருக்காங்க. ஏன்னா மனசு அவங்க நண்பன் ஆயிடுச்சு. மனசு அவங்க நண்பன் ஆயிடுச்சு. புத்தியை கொண்டு மனசை தன் கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்காங்க. நான் இந்த உடல் எல்லாம் ஆத்மாங்கிறத உணர்ந்து நான் பகவானுடைய சேவகன். சோ மனசுல கிருஷ்ணாவுடைய சேவகன் நினைச்சதுனால அந்த ஆன்மா வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஆத்மாவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். மனசு புத்தியும் ஆத்மாவுக்கு
அப்ப அந்த ஹவுஸ் ஓனர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த ஹவுஸ் ஓனர் அந்த வீட்டுக்கார் வந்து அந்த வீட்டுல ரொம்ப சந்தோஷமா வாழலாம். ஒரு ஹவுஸ் ஓனர் வந்து அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிட்டா அவர் சந்தோஷமா இருக்கலாம். இல்லாட்டி ஏதாவது டார்ச்சர் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏதாவது தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த ஹவுஸ் ஓனர் வீட்டை விட்டு போனா எங்கேயாவது ஓடிடலாமா? இல்ல ஒரு ஃபேமிலில 4, 5 பேர் இருந்தாங்கன்னா, அவங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தா அந்த ஃபேமிலி ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இவர் ஒண்ணு சொல்ல, அவர் ஒண்ணு சொல்ல, வைஃப் ஒண்ணு சொல்ல, ஹஸ்பண்ட் ஒண்ணு சொல்ல, குழந்தைகள் ஒண்ணு சொல்ல, அந்த அந்த வீட்டுக்காரு, ஐயோ! வீட்ட விட்டு ஓடிடலாமா? ஏன்னா இவங்களுக்குள்ள ஒரு கோஆப்பரேஷன் இல்ல. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்ல. ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்லாதனால தான் சஃபரிங். அப்போ இந்த மனசு இருக்கு இல்லையா? அதுதான் என்னுடைய உயர்வுக்கும், தாழ்வுக்கும் காரணம். இங்க பரிசித் மகாராஜ் கேட்டாரு இல்லையா? என்ன கேட்டாரு? அ 3 குணம். இந்த 3 குணத்துல செயல்படுறதுனால, சில நேரம் என்னுடைய செயல் என்னுடைய உயர்வுக்கு காரணமா இருக்கு. சில நேரம் என்னுடைய செயல் என்னுடைய தாழ்வுக்கு காரணம். கேட்கறாங்கல்ல, அவர் நல்ல பக்தர்ப்பா. எப்படியெல்லாம் சேவை பண்றாரு. அப்போ அவருக்கு என்ன ஆகுது? புகழ் வருது. ஒரு பக்தர் நல்லபடியா சேவை பண்ணும்போது, எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க? ஓ! சச் அ கிரேட் டிவோட்டி. நெறைய சேவை பண்றாரு. அப்போ அவர் மனத வந்து கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்து. மனத கிருஷ்ணாவுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துறதுனால, அந்த பக்தர பார்க்கும்போது என்ன நெனைக்கிறாங்க? எல்லாம் இந்த பக்தர் மாரி இருக்கணும். அவர் பாருங்க எப்படி கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றாரு. அதே பக்தர் வந்து தன் மனத கட்டுப்பாட்டுல இல்லைன்னா, "என்ன நீங்க டிவோட்டியா இருந்து இப்படி பண்ணலாமா?" அடுத்த உடனே "நீங்களே டிவோட்டி, ஹரே கிருஷ்ண பக்தர். நீங்க இப்படி செய்யலாமா? நீங்க கோவப்படலாமா? நீங்க பௌதிக விஷயத்துக்கு பின்னாடி ஓடலாமா?" சொல்றாங்க இல்லையா? அப்போ அந்த மனம் தான் என் உயர்வுக்கும், தாழ்வுக்கும் காரணம். அந்த மனம் 3 குணத்தோடு சம்மந்தப்படும்போது, ஜடையர்க்கு முக்குணத்தோடு சம்மந்தப்படும்போது, அதனுடைய உயர்வுக்கும், தாழ்வுக்கும் காரணம். அப்போ நல்ல காரியம்லாம் பண்றாங்க. சில மக்கள் வந்து நல்ல காரியம் பண்றாங்க. ரோடு போட்டு குடுத்தாங்க, மரம் வச்சு விடுறாங்க. அப்புறம் யாரையும் கெடுதல் பண்ணல, யார்ட்டயும் கோவப்படல, யாரையும் இன்சல்ட் பண்ணல, யாரையும் அவமானப்படுத்தல, அப்புறம் யார் மேலயும் பொறாமை கொள்ளல, யார்ட்டயும் குற்றம் காணல, குறை சொல்லல. அப்ப அவர் புண்ணியாத்மா. அந்த புண்ணிய ஆத்மா என்ன பண்ணுவாங்க? மேல் உலகத்துக்கு போவாங்க. அந்த புண்ணிய செயலால தன்னை உயர்த்திக் கொண்டார். அந்த ஆத்மா வந்து புண்ணிய செயலால தன்னை உயர்த்திக் கொண்டதுனால அவர் மேல் உலகத்துக்கு போறார். அப்ப இங்க ஏன் ஒருத்தர் அப்போ எல்லா உலகத்திலும் உயிர்வாழி இருக்காங்க. இல்ல பூமியில மட்டும் தான் உயிர்வாழி இருக்காங்க. மற்ற கிரகம்லாம் வெற்றிடமா இருக்கு. அது முட்டாள்தனம். மற்ற கிரகம்லாம் வெற்றிடமா இருக்கு. நான் அன்னைக்கே பேசிட்டு இருந்தோம்ல. நான் வந்து அமெரிக்கா போல. அதனால அமெரிக்கா வெற்றிடமா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல. முதல்ல சந்தேகம் அமெரிக்கான்னு ஒண்ணு இருக்கா? ஒருத்தர் சொன்னாரு அமெரிக்கா இருக்கு. ஆனா அங்க ஒண்ணும் இல்ல. இன்னொருத்தர் சொன்னாரு அமெரிக்கா இருக்கு. அங்க நெறைய பில்டிங் எல்லாம் இருக்கு. அங்க நெறைய மக்கள்லாம் இருக்காங்க. அப்ப இது எது கரெக்ட்? அமெரிக்கால அமெரிக்கான்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. அங்க உயிர்வாழி மக்கள்லாம் இருக்காங்க. அங்க மிருகங்கள் எல்லாம் இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு. ஒருத்தர் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டாரு. அப்படி ஒரு ஊர் இருந்தா அங்க ஒண்ணுமே இருக்காதுங்க. ஏன்னா இங்க இருக்கிற மாரிலாம் அங்க இருக்காது. அப்படி ஒருத்தர் கற்பனை பண்ணிட்டாரு. இன்னொருத்தர் அப்படி ஒண்ணு இல்லவே இல்லன்னு. அதே மாரிதான் அதே மாரிதான் வேற்று கிரகங்களே இல்ல அப்படின்னு நெனைக்கிறாங்க. இல்ல அப்படி ஒரு வேற்று கிரகம் இருந்தா அங்க ஒண்ணுமே இருக்காதுன்னு நெனைக்கிறாங்க. அப்படியே இருந்தாலும் அத ஆராய்ச்சி பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நெனைக்கிறாங்க. இந்த மாரி பல்வேறு நட்சத்திரங்கள், சந்திரன், சூரியன் இந்த மாரி வேற்று கிரகங்கள்லாம் இருக்கு. அங்க உயிர்வாழிகள் இருக்காங்களா இல்லையான்னு நெறைய பேருக்கு சந்தேகம். அப்ப விஞ்ஞானிகள் என்ன பண்றாங்க? அங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி போலான்னு பாக்குறாங்க. ஆனா அதுக்கெல்லாம் அவசியமே இல்ல. இங்க பாகவதத்துல தெளிவா சொல்லியிருக்கு. புண்ணிய கர்மாக்கள பண்றவங்க மேல் உலகத்துக்கு போவாங்க. நேத்து பேசிட்டு இருந்தோம். ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா. ஊர்துவம்னா மேல் நோக்கி போறது. அப்ப புண்ணிய கர்மா செய்யும்போது அவங்க மேல் உலகத்துக்கு. புண்ணிய கர்மா பண்றவங்க, தர்மத்தின்படி வாழ்றவங்க, எப்பவுமே தர்மாவ ஃபாலோ பண்றாங்க. என்னுடைய கடமைங்க. என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் செய்ய வேண்டியது என் கடமை. நான் இன்னும் எதிர்பார்க்கவே இல்ல. என் கடமைய நான் செஞ்சேன். அந்த மாரி தர்மத்தின்படி நிக்கிறவங்க, பாவகாரியம் செய்யாதவங்க, புண்ணிய ஆத்மாக்கள்லாம் மேல் உலகத்துக்கு போவாங்க. அப்ப அங்கேயும் உயிர்வாழிகள்லாம் இருக்காங்க. புண்ணிய ஆத்மாக்கள்லாம் அங்க இருக்காங்க. நம்ம முன்னோர்கள்லாம் ஒரு உலகத்துல இருப்பாங்க. அந்த லோகம் பித்ருலோகம். முன்னோர்கள் நம்முடைய ஆன்செஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? இந்த முன்னோர்கள்லாம் ஒரு உலகத்துல போய் இருப்பாங்க. அது பித்ருலோகம். அதுக்கப்புறம் தேவர்கள்லாம் ஒரு உலகத்துல இருக்காங்க. அது தேவலோகம்.
கந்தர்வர்கள்லாம் ஒரு உலகத்துல இருக்காங்க, அது கந்தர்வ லோகம். கிண்ணறர்கள்லாம் ஒரு உலகத்துல இருக்காங்க, அது கிண்ணர் லோகம். கிம்புருஷர்கள்லாம் ஒரு உலகத்துல இருக்காங்க, அது கிம்புருஷ லோகம். வித்யாதரர்கள்லாம் ஒரு உலகத்துல இருக்காங்க, அது வித்யாதர லோகம். தவம் பண்றவங்க எல்லாம் ஒரு உலகத்துல இருக்காங்க, தபோ லோகம். கடும் முனிவர்கள் தவம் செஞ்சு உயர்ந்த நிலைக்கு போனவங்க சத்திய லோகத்துல இருக்காங்க. இந்த மாதிரி மேல 7 உலகம் இருக்கு. பூர்வா ஸ்வஹா, பூர்லோகம், சொர்க்கலோகம், ஜனலோகம், தபோலோகம், இந்த மாதிரி பல்வேறு கிரகவாசிகள். அன்னைக்கு பேசிட்டு இருந்தோம். பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்தப்போ ஜனலோக தபோலோக வாசிகள்லாம் அவர் வந்து வேத மந்திரங்களை துதித்து பிரார்த்தனை செஞ்சாங்க. பகவான் பிரம்மாண்டமான வராக அவதாரம் எடுத்தப்போ ஜனலோக தபோலோக சத்தியலோக வாசிகள்லாம் அவரை பார்க்க முடிஞ்சது. அவரை துதிச்சு பாடுனாங்க. அப்படின்னா அங்க உயிர்வாளிகள் இருக்காங்க. எந்த மாதிரி உயிர்வாளிகள்? அவங்க நம்மளை விட சிறந்தவங்க. இப்போ இந்த பூமியிலேயே பிரபுபா சொன்ன மாதிரி எல்லா மனுஷங்களும் ஒரே மாதிரி இல்ல. ஒருத்தன் பயங்கர புத்திசாலியா இருக்கான், மண்டை பூரா மூளையா இருக்கு. ஒருத்தனுக்கு மூளையே இல்ல. மண்டையில களிமண்ணா இருக்குன்னு கேட்பாங்க இல்லையா? சிலப்ப திட்டும் போது மண்டையில களிமண்ணா இருக்கு, அவனை பாரு, அவனுக்கு மூளை எப்படி வேலை செய்யுது. அவன் கர்மா அவனுக்கு மூளை வேலை செய்யுது, எனக்கு ஏன் கர்மா மூளை வேலை செய்ய மாட்டேங்குது இல்லையா? என்ன சொன்னாலும் மண்டையில ஏற மாட்டேங்குதே, என்ன படிச்சாலும் மண்டையில ஏற மாட்டேங்குதே. அது பாரு அவர் ஸ்லோகம் எல்லாம் எப்படி சொல்றாங்க இல்லையா? அவன் வந்து அவன் கிராஸ் பண்றான். அவன் வந்து அவனுக்கு நாலேஜ் இருக்கு, அவனுக்கு அந்த அறிவு இருக்கு, அவன் படிக்கிறான் இல்லையா? சில குழந்தைங்க ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது டீச்சரோ இல்ல பேரண்டோ சொல்லுவாங்க, அந்த குழந்தைகளை பாருங்க அவங்க எப்படி படிக்கிறாங்க, நீங்களும் தான் இருக்கீங்க, என்ன பண்றது? சட்டியில இருந்தாதான் அகப்பையில வரும். மண்டை மூளை இருந்தாதான் வரும். மூளை இல்லாம படிலாம் எங்க படிக்கணும்? அதனால ஒருத்தருக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஒருத்தருக்கு வந்து சிலருக்கு படிப்புல நாட்டம் இருக்காது. ஆனா சில பொருட்களை உற்பத்தி பண்றதுல இல்ல பிசினஸ்ல, அந்த பிசினஸ் வியாபாரத்துல முயற்சி பண்றவனு போய் இந்த படினா அவனால படிக்க முடியும். அவனுடைய கெப்பாசிட்டி அவ்வளவுதான். அவனுக்கு வியாபாரத்துல தான் ஆர்வம், அவனுக்கு உண்டான மூளையும் அதுலதான் இருக்கு. அதனாலதான் குருகுல கல்வி எப்படி இருந்ததுன்னா, குருகுல கல்விக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி பாடம் கிடையாது. குருகுல கல்வியில குரு வந்து சீடரை பார்ப்பார். இவனுக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு? இவனுக்கு வந்து பிசினஸ் பண்றதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? இல்ல சாஸ்திரம் படிக்கிறதுல விருப்பம் இருக்கா? இல்ல இவர் வந்து நிர்வாகம் பண்றதுல ஆர்வமா இருக்காரா? சிலருக்கு வந்து நிர்வாகம் பண்றதுல ரொம்ப ஆர்வம். இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரோகிராம் பண்ணணும் அப்படின்னா உடனே அது பக்காவா ஏற்பாடு பண்ணிடுவாங்க. இந்த நாட்டு என்னென்ன சொல்லணும், இப்படி செய்யணும், இப்படி பண்ணலாம், எல்லாம் ஒரு பக்காவா ஸ்கெட்ச் போட்டு அருமையா பண்ணிடுவோம். அப்ப அந்த நாலேஜ் அவன்ட்டு இருக்கு. அதனாலதான் முன்னெல்லாம் குழந்தைகளை பரீட்சை பண்ணுவாங்க. குழந்தைக்கு வித்யாரம்பம் நடக்கும். குழந்தைகளுக்கு வந்து எழுத்து சொல்லிது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? குழந்தைக்கு பேர் வைக்கும் போது இந்த வித்யாரம்பம் எழுத்து படிக்கிறதுல பேர் வைக்கும் போது அந்த குழந்தைய தவள விடுவாங்க. குழந்தைய தவள விட்டுட்டு ஒரு 4 தட்டுல 4 விதமான பொருட்களை வச்சிருவாங்க. ஒரு தட்டு நிறைய காசு, நகை இதெல்லாம் வச்சிருவாங்க. ஒரு தட்டு நிறைய சாஸ்திரம், பகவத்கீதா, பாகவதம். இன்னொரு தட்டு நிறைய தானியங்கள், காய்கறிகள், பழம். இன்னொரு தட்டு நிறைய விளையாட்டு ஜாமான்கள், இந்த மாதிரிலாம் வச்சிருப்பாங்க. இந்த குழந்தை தவழ்ந்து போய் எதை எடுக்குதுன்னு பார்த்தா அதோடைய நேச்சர், சுபாவம் என்ன? ஒரு குழந்தை தவழ்ந்து போய் காசெல்லாம் எடுத்ததுன்னா அவன் பிசினஸ் பண்றவனா வருவான். பை நேச்சராவே அவனுக்கு அதுல அட்ராக்ஷன் இருக்கு. நிறைய சம்பாதிக்கணும், சேர்த்து வைக்கணும். சில குழந்தை போய் சாஸ்திரம் எடுத்ததுன்னா இவன் பெரிய பண்டிதனா வருவான். ஏன்னா அவன் அதை நோக்கி போறான். சில குழந்தை வந்து தானியங்கள் எடுக்க போச்சுன்னா அவன் வந்து வைசியனா வருவான், வியாபாரம் பண்றான், வைசியனா வருவான். சில குழந்தை இந்த மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒண்ணு அதோடைய சுபாவம் பறிச்சு அதை ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே எஜுகேஷன் தான். அந்த எஜுகேஷன் பூரா சூத்திரன் தான் உருவாக்கு, லேபர் தான். படிச்சு முடிச்சு என்ன பண்றாங்க? மை சன் இஸ் ஒர்க்கிங் இன் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியா, மை சன் இஸ் ஒர்க்கிங் இன் யூஎஸ். எங்க அங்க சூதரனா ஒர்க் பண்றது பெருமையா சொல்லு. சூதரனா வேலை பார்க்கறது இன்னைக்கு பெருமையா இருக்கு. சூத்திர கலாச்சாரம். கை நீட்டி நிறைய சம்பளம் வாங்கணும். பட் நாலேஜ் எப்படி யூஸ் ஆகுது? இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ல யூஸ் ஆகுது. நாலேஜ் வந்து அறிவு. இந்தியன், அதாவது இந்த சவுத் இந்தியால இருக்கிறவங்க ரொம்ப மூளை இருக்கு. அந்த மூளையை வச்சு என்ன பண்றாங்க? பொருளாதாரத்துக்கு தான் பயன்படுத்தும். நாலேஜ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்? இந்த மாதிரி பரிசித் மாதிரி கேள்வி கேட்கும். நாலேஜ் வந்து உண்மையான அறிவு என்னன்னா பரிசித் மாதிரி கேள்வி கேட்கும். அப்போ
ஒரு கிருஷ்ண பக்தர் வந்து ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டவர் அல்ல. கிருஷ்ண பக்தர் வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டவர் அல்ல. அப்கோர்ஸ் பிரபுபாத் என்ன சொல்லுவாரு, சில நேரங்கள்ல நம்ம கீர்த்தனையில வந்து குதிக்கிறோம். கீர்த்தனையில குதிக்கிறோம், டான்ஸ் ஆடுறோம், பிரசாதம் வந்து விரும்பி சாப்பிடுறோம், கிருஷ்ணா வந்து தரிசனம் பண்றதுக்காக ஓடுறோம், யாத்திரைக்கெல்லாம் போறோம். அப்ப இது உணர்ச்சி வசப்பட்ட செயல் மாரி தெரியும். ஆனா இது வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது. பிரசாதம் சாப்பிடுறது வெறுமனே வெறுமனே பிரசாதம் சாப்பிடுறது ஒரு யோகான்னாரு பிரபுபாத். ஏன்னா அது கிருஷ்ணாவோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ண பிரசாதம். கிருஷ்ணர் வேற, பிரசாதம் வேற இல்ல. புனித ஸ்தலங்களுக்கு யாத்திரை போறது பாக்கியம். அது உடனே ஹிருதயத்த சுத்தம் பண்ணும். ஒரு யோகி எவ்வளவு காலம் உட்கார்ந்து தவம் பண்ணாலும் இதயம் சுத்தமாக மாட்டேங்குது. அதனாலதான் அப்ப ஏன் அவங்க புனித ஸ்தலத்துக்கு போகணும்? ஏன் ஒரு யோகி வந்து ஏன் காட்டுக்கு போறாரு? ஏன் ஏன் வந்து அவர் கங்கை கரைக்கு போகணும்? ஏன்னா அந்த இடம் வந்து சாத்வீகமா இருக்கு. ஏன் நீங்க தான் வந்து உணர்ச்சி வசப்படாம தானே இந்த மாரி நடு சிட்டில ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டில உட்கார்ந்து மெடிடேஷன் பண்ண வேண்டியது. ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டில இந்த பக்கம் பஸ் போகுது, இந்த பக்கம் காரு, மேல ஒரு ஃப்ளைஓவர், கீழ ஒரு ஃப்ளைஓவர். அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து தவம் பண்ண வேண்டியது. ஏன் காட்டுக்கு போற? அப்ப இங்க இருந்தா டென்ஷன். நகர வாழ்க்கை, நரக வாழ்க்கை. அப்ப அங்க என்ன ஆகும்? கோவம் வரும், தொந்தரவு இருக்கு. இப்ப நீங்க தான் உணர்ச்சிய கட்டுப்படுத்துறவங்களாச்சே, இங்க இருந்தே பண்ண வேண்டியது தானே. இல்லையா? உணர்ச்சிய கட்டுப்படுத்துறவங்க எங்க இருந்தாலும் பண்ணலாம். அப்ப வெறுமனே இது போலித்தனமான குற்றச்சாட்டு. பக்தர்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டவங்கிறது முட்டாள்தனமான குற்றம். அப்ப நீங்க நீங்க உணர்ச்சி வசப்படாதவங்கன்னா, நீங்க ஏன் காட்டுக்கு போறீங்க? நீங்க ஏன் ஆசிரமத்த தேடி போறீங்க? நீங்க ஏன் வந்து கங்கை கரைக்கு போறீங்க? ஹரித்வார், ரிஷிகேஷ் இங்கே உட்கார வேண்டியது. அது முடியாது. அப்போ இங்க அழகான பாடம். இந்த மாரி வேறு வேறு கிரகவாசிகள்லாம் இருக்காங்க. அந்த கிரகவாசிகள்லாம் அவங்கவங்களுடைய சக்தி, அவங்களுடைய அ கர்ம கர்ம வினை, அவங்களுடைய செயலுக்கு தகுந்த மாரி அந்த இடத்துக்கு போயிருக்காங்க. அப்ப இந்த உலகத்திலே இவ்வளவு வித்தியாசம் பார்க்கிறோமே! புத்தி உள்ளவங்க, புத்தி இல்லாதவங்க, படிச்சவங்க, படிக்காதவங்க, அப்புறம் வந்து அழகு உள்ளவங்க, அழகு இல்லாதவங்க. பிரபுபாத் கூட ஒரு உதாரணம் சொன்னாரு. நகரத்துல இருக்கிற மக்களுக்கும் காட்டுவாசிகளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அப்ப ஏன் கடவுள் அப்படி படைச்சாருன்னு கேட்கிறேன். இதுல முட்டாள்தனம்லாம் ஆதி மனுஷன் பூராவே காட்டுவாசியா இருந்தாங்க. ஆதிவாசி. முதல்ல ஒரு காலத்துல மனுஷங்க எல்லாமே காட்டுவாசி, காட்டு மிராண்டிகளா இருந்தாங்க. அப்புறம் நாகரீகம் வந்து தான் அவங்க இது முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம். 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உயிர்வாழிகள் பெரிய பெரிய மாளிகைகள் இருந்திருக்கு. மன்னர்கள் இருந்திருக்காங்க, பிராமணர்கள் இருந்திருக்காங்க. எல்லாருமே இருந்திருக்காங்க. திடீர்னு எல்லாம் அப்படியே வந்துரல. காட்டுவாசியா இருந்த மனுஷனா. அப்ப என்ன தவறான பாடம் இங்க கற்பிச்சு குடுக்குறாங்க. முன்ன வந்து ஆதி மனுஷன் வந்து காட்டுவாசியா இருந்தான். அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அவனுக்கு சமைக்க தெரியாது, சாப்பிட தெரியாது. ஏதோ காட்டுல கிழங்கு, பழம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான். அப்புறம் 2 கல்ல வச்சு உரசுனான். இதெல்லாம் சயின்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம். 2 கல்ல எடுத்து உரசுனான்னா, அப்ப தீ வந்துச்சாம். அதுக்கப்புறம் எப்படி சமைக்கிறதுன்னு கத்துக்கிட்டான். ஆனா 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சமீப காலத்துக்கு முன்னாடி கூட இருக்கதான் செஞ்சிருக்காங்க. திடீர்னெல்லாம் வந்துரல. திடீர்னெல்லாம் வந்து ஆதி வருஷம் வந்து மனுஷனா மாறல. இன்னைக்கும் சில ட்ரைபல் சில காட்டுவாசிகள் இருக்கத்தான் செய்றாங்க. நீங்க என்ன சொல்லிக் குடுத்தாலும் அவங்களுக்கு அதுக்கான நாலேட்ஜ் தான் அவங்களுக்கு இருக்கு. அதனால தான் அவங்கள ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்ல சொன்னேன். ஒரு காட்டுவாசிய உட்கார வச்சு பிரம்மம் இருக்குன்னு சொன்னா, அவன் வந்து தூங்கிருவான், இல்ல அடிக்க வருவான். ஒரு காட்டுவாசிய உட்கார வச்சு பிரம்மம், பிரம்மம், பிரம்மம்ன்னு அவன் கடிக்க வருவான். அவன்ட்ட ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி கீர்த்தனை பாடவிட்டா அவன் டான்ஸ் ஆடுவான். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி கீர்த்தனை பாடுனா ரொம்ப ஈஸி. அப்போ எளிமையா கனெக்ட் ஆயிக்கும். எல்லாருமே எளிமையா கனெக்ட் ஆயிரலாம் பக்தியில. இத வந்து மாயாவாதிகளாலும், அருவவாதிகளாலும் ஏத்துக்க முடியல. மாயாவாதிகள், அருவவாதிகள், பிரம்மவாதிகள், மனக்கற்பனையாளர்கள், தத்துவவாதிகள்லாம் பக்தியில சுலபமா கனெக்ட் ஆயிறத அவங்களால ஏத்துக்க முடியல. அப்படி ஏத்துக்கிட்டாலும், அது உணர்ச்சி வசப்பட்டு பண்றாங்க. உன்னால அவன உட்கார வச்சு தவம் பண்ண வைக்க முடிஞ்சுதா? முடியல. ஆனா பிரபுபாதால கீர்த்தன் பாட வைக்க முடியுது. அப்ப என்னது பக்தி இஸ் டாப் மோஸ்ட் யோகாஸ். பக்தி ரொம்ப உயர்ந்த யோக முறை. அதனால இங்க பார்க்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல பரிசித் குமாரோட கேள்வி வந்து சாதாரணப்பட்ட கேள்வியா தெரியல இங்க. சாதாரணப்பட்டது இல்ல. ஆயுள் ஏன் வித்தியாசம் இருக்கு? அது கேட்கிறாரு. ஆயுள் ஏன் வித்தியாசம் இருக்கு? எல்லாரும் ஒரே மாரி 100 வயசு தானே எல்லாரும் 100 வயசுல சாகுறது இல்ல. சிலர் தாயினுடைய வயிற்றிலேயே அந்த குழந்தை ஒரு கரு உண்டாயி
தாயினுடைய வயிற்றிலே இந்த கரு வந்து உலகத்துக்கே வராம இறந்து போகுது. அபார்ஷன் ஆயிடுது, இல்லாட்டி அந்த குழந்தை இறந்து போகுது, இல்ல பிறந்த குழந்தை இறந்து போகுது. சில குழந்தை பிறந்த உடனே இறந்து போகுது. சில குழந்தை 5 வயசுல இறந்து போகுது. சிலர் வந்து 10 வயசுல அட சின்ன பையங்க செத்து போயிட்டானே. சிலர் 20 வயசு அல்ப வயசுல போயிட்டாருங்க. 35 வயசு செத்து போயிட்டாரு. ஏன் ஒரே மாரி மரணம் வரல? ஆ? ஆ, அவ்வளவுதான் அந்த உடல். இந்த மனித உடல்ல அவ்வளவுதான் இருக்குது அவருக்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது. அதனால இங்க ஒரு அழுது புலம்பி எல்லாம் பிரயோஜனமே இல்ல. ஒருத்தன் பிறக்கும் போதே தீர்மானிச்சாச்சு அவனுடைய ஆயுள் காலம் எவ்வளவு. ஒருத்தன் இதுதான் எல்லாமே. மனுஷனுக்கு மட்டும் இல்ல. எல்லா ஜீவனுக்கும் இங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு லைஃப் டைம் இருக்கு. இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே ஒரு லைஃப் டைம் இருக்கு. கலியுகம்னா இவ்வளவு காலம். கலியுகம் இவ்வளவு காலம். கலியுகத்துல உயிரினங்களுக்கு இவ்வளவு காலம். மனுஷனுக்கு இவ்வளவு ஆயுள் காலம். மிருகத்துக்கு இவ்வளவு ஆயுள் காலம். தாவரங்களுக்கு இவ்வளவு ஆயுள் காலம். எல்லாத்துக்கும் ஆயுள் காலம். சோ அப்ப இங்க டைம் வந்து கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா அதை டிசைட் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஜீவாத்மா தான் செய்த செயலுக்கு தகுந்தாற் அது ஆயுள் காலம். கிருஷ்ணா எல்லாத்தையும் பிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு. அப்ப அவங்கவங்க கர்ம வினைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஆயுள் காலத்துல போயிருக்கு. தேவருடைய ஆயுள் காலம் வேற, என்னுடைய ஆயுள் காலம் வேற. ஏன் ஆயுள் காலம் வேற, எறும்போட ஆயுள் காலம் வேற. சத்தியுகத்தோட ஆயுள் காலம் வேற, கலியுகத்தோட ஆயுள் காலம் வேற. அது இப்ப விளக்க சொல்றேன். படைப்பு மற்றும் அழிவு ஆகியவற்றை இடைப்பட்ட காலம். இந்த படைப்புக்கும் அழிவுக்கு எவ்வளவு காலம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 2ஆம் பட்ச படைப்பினுடைய ஆயுள் காலம். கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலங்களின் தன்மை ஆகியவற்று அது மட்டுமல்ல பிரபஞ்சத்தின் வெவ்வேறு கிரகங்களில் உள்ள தேவர்கள், மனிதர்கள் போன்ற ஜீவராசியின் ஆயுள் காலத்தையும் கூட தயவு செய்கிறார். அப்ப இதெல்லாம் எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமான கேள்வி. பரிசித் மகாராஜன் உணர்ச்சி வசப்பட்ட கேட்டிருக்காரு. பரிசித் மகாராஜா உணர்ச்சி வச்சப்பட்டு கேட்கல. அவருடைய கேள்வி பயங்கர இன்டெலிஜென்டான கொஸ்டின். இன்னைக்கு இந்த கேள்விகள் தான் பதில் தேடிட்டு இருக்காங்க. இந்த கேள்விக்கு தான் இன்னைக்கு பதில் தேடுறாங்க. எப்படி தேடிட்டு இருக்காங்க? ஆர்டிபிஷியலா செயற்கையான முறையில, இல்லாட்டி ரிசர்ச் பண்ணி, ஆராய்ச்சி பண்ணி, இல்லாட்டி ஏதோ கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்து ஏன் இப்படி இருக்கலாமா, அப்படி இருக்கலாமா, கற்பனை பண்ணிட்டு இதெல்லாம் இல்ல. அந்த கேள்விக்கெல்லாம் இங்க பதில் இருக்கு. எல்லா கேள்விக்கும் இங்க பதில் இருக்கு பாகவதத்துல. பரிசித் மகாராஜா எல்லாமே கேட்டாரு. இனி கேட்கறதுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. இனி ஃபாலோ பண்றது மட்டும் தான் பாக்கி. பரிசித் மகாராஜ் எல்லாம் கேட்டுட்டாரு. இனி கேட்கறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. பின்பற்றது மட்டும் தான் பாக்கி. எல்லா கேள்விகளும் பாகவதம் தக்க பதில் அளிக்குது. கட் பண்ணுங்க, என்ன பண்றீங்க? எல்லா கேள்விக்கும் பாகவதம் தகுந்த பதில் அளிக்குது. அதனால கேள்வி கேட்கறதுக்கெல்லாம் இங்க ஒண்ணும் இல்ல. ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கிறாருன்னா இது தெரிஞ்சுக்காம இருக்காருன்னு அர்த்தம். அறியாமல் இருக்காருன்னு அர்த்தம். இன்னைக்கு ஏன் மக்கள் மத்தியில கேள்வி வருது? யார் உலகத்தை படைச்சா? கடவுள் இருக்காரா இல்லையா? கடவுள் இருக்காரா இல்லையாங்கிற கேள்வி இப்ப இந்தியால இங்க இந்த பூமியில கேட்கறாங்க. இங்கதான் பகவான் பல்வேறு அவதாரம் பண்ணிருக்கு. அப்ப ஏன் இந்த கேள்வி எல்லாம் வருது? கடவுள் இருக்காரா இல்லையா? எனக்கு ஏன் கஷ்டம் வருது? என் ஆயுள் ஏன் குறையுது? இன்னைக்கு ஆயுள் குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. ஏன் ஆயுள் குறையுது? எதனால ஆயுள் குறையுது? அப்புறம் இங்க பதில் தெரிஞ்சவங்கள கை தூக்குங்க. ஏன் இன்னைக்கு ஆயுள் குறையுது? சீக்கிரம் செத்து போயிடுறாங்க. 35 வயசு, 40 வயசு. கலியுகம் பிரபு. கலியுகத்துல உணவு உணவு கட்டுப்பாட்டு முறை இல்ல. உணவு சாப்பிடுற உணவு சுத்தம் இல்ல, மனசு சுத்தம் இல்ல, புத்தி சுத்தம் இல்ல, தேவையில்லாததுக்கெல்லாம் டென்ஷன். சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் கோவப்படுறாங்க, சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் சண்டை போடுறாங்க, நிம்மதி இல்லாம இருக்காங்க. சாப்பிடுற உணவு எல்லாம் அப்படி எல்லாம் ஆயுளை குறைஞ்சுக்கிட்டே போ. மூச்சு காற்று வந்து அதிகமா மூச்சு யாரு சுவாசிக்கிறாங்களோ அவங்க ஆயுள் வந்து குறையுது. அதாவது பிராணாயாம பண்ணி மூச்சு காற்றை கண்ட்ரோல் பண்றான் யோகி. ஒருத்தர் கோவம் வரும்போது மூச்சு சுவாசம் வேகமா பயங்கர அப்படியே உதடெல்லாம் துடிக்கும். அப்படி பார்த்தா பதட்டமாயிரும் நர்வ்ஸ். அப்ப என்னாச்சு? அவங்க ஆயில் வந்து ரிடியூஸ் ஆகுது, ஆயில் குறையுது. அப்புறம் இந்த எல்லாத்துக்கும் ஆயுள் காலம் இருக்குங்க. அப் டு பிரம்மா வரைக்கும் ஆயுள் காலம் இருக்கு. அவர் லைஃப் டைம் வரும்போது அவருடைய லைஃப் டைம் முடிஞ்சது. பிரம்மாவோட ஆயுள் காலம் முடிஞ்சது. இப்படி பிரம்மாவோட ஆயுள் காலம் வினோதமானது.
அந்த பிரம்மாவோட ஆயுள் காலமே மகாவிஷ்ணு ஒரு தடவை சுவாசம் உள்ளிழுத்தா முடிஞ்சு போயிடும். அது அது வந்து அதான் அவரை உணர்றது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல மகாவிஷ்ணுவ. அப்புறம் இப்படி எல்லா கிரகத்திலும் உயிர்வாளிகள் இருக்காங்க. அவரவர் செய்த செயல்வினை கேட்டார் போலும் அவங்க சிந்தனை கேட்டார் போலும் உயிர்வாளி. அப்ப இந்த உலகத்துல கடவுள் சும்மா எல்லாம் ஏதோ குத்து மதிப்பெல்லாம் படைச்சு விடல. ஏதோ போற போக்குல கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை படைக்கல. எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு. இருக்கிற இங்க நாம காணக்கூடிய இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம காணக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்கும் காரணம் இருக்கு. ஏன் கிருஷ்ணர் இந்த உயிரினத்தை படைச்சாரு? ஏன் கிருஷ்ணா அந்த உயிரினத்தை படைச்சாரு? ஏன் இதை படைக்காம இருந்துக்கலாமே? அப்ப அது ஏன காரணம்? ஜீவாத்மா அந்த மாதிரி ஒரு உடலை விரும்புறாரு. அதுக்காக கிருஷ்ணர் அதை படைச்சிருக்காரு. இப்போ யாராவது அசைவம் சாப்பிட்டுட்டே இருக்க ஆசைப்படுறாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் யாருக்கு மனித உடல் கொடுக்கணும்? புலியோட உடலு, சிறுத்தையோட உடலு, சிங்கத்தோட உடலு அது சாப்பிட்டே இருக்கலாம். யாராவது கேட்க போறாங்களா? ஏன் நீ சாப்பிட்ட? ஏய் சிங்கமே, நீ ஏன் வெஜிடேரியன் ஆக மாட்டேங்கிறப்ப யாராவது கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மசாலா எல்லாம் போட வேண்டாம், அப்படியே சாப்பிடும். மசாலா போட வேண்டாம், சமைக்க வேண்டாம், எரிக்க வேண்டாம், பொரிக்க வேண்டாம், அதை அப்படியே சாப்பிடும். கிருஷ்ணருக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறாரு. யாரு வந்து ரொம்ப கீழ்நிலையா வாழ ஆசைப்படுறாங்களோ கிருஷ்ணா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு உடல் கொடுக்குறாரு. ஒரு மனிதன் தன்னை மனதால் தாழ்த்தி கொள்ளும் போது அவன் தன் மனித வாழ்க்கையில தாழ்ந்த நிலைக்கு போறான். மிருகத்தோட உடலுக்கு போறான். ஒரு மனிதன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ளும் போது அவன் தேவன் ஆகிறான். அவன் வந்து புனிதன் ஆகும் போது அவன் பக்தன் ஆகிறான். அவன் சாஸ்திரத்தை பின்பற்றும் போது அவன் பக்தன் ஆகிறான். பக்தர் சங்கத்துல வந்து பக்தி பண்ணும்போது அவன் வந்து இந்த ஜட உலகத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவன். எந்த மாதிரி இந்த இன்பம் துன்பம் அப்புறம் வந்து மேல் உலகம் கீழ் உலகம் புண்ணியம் பாவம் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது பக்தி தொண்டு, கிருஷ்ண உணர்வு. அதனால கிருஷ்ண உணர்வுல செயலாற்றுனா அவங்க பகவானுடைய உலகத்துக்கு போவாங்க. அதான் நேத்து பேசிட்டு இருந்தோம். எம் பாபி ஸ்மரன் பாவோ தெஜத்யந்தே கலேவரம் தம் ஏ வைதி கௌத்தேய சதா தத் பாப பாவிதா. ஒருத்தன் இறக்கும் தருவலை என்ன நினைச்சு இந்த உடலை விடுறானோ அதாயிடும், அதே ஆயிடும். ஒருத்தர் உடலை விடக்கூடிய நேரத்துல கிருஷ்ணாவை நினைச்சா கிருஷ்ணாட்ட போயிடும். அந்த காலேச்ச மாமேவ ஸ்மரன்வத்வா கலேவரம் எப்ராதசி மத்பாவம் யாதி நாதி அத்திர அசம்சையா. சந்தேகமே வேண்டாம். என்ன சந்தேகம் வேண்டாம்? ஒருத்தர் உடலை விடும்போது கிருஷ்ணரை நினைச்சு உடலை விட்டா கிருஷ்ணாட்ட போயிடும். அப்ப எல்லாம் இவ்வளவு உலகம் இருக்கு. அந்த உலகத்துல எல்லாம் ஆத்மாக்கள் நிறைஞ்சிருக்கு. ஓ பிராமண சிரேஷ்டரே, பிரபஞ்சம் முழுதில் உள்ள கோலங்கள், இந்த பிரபஞ்சம் முழுதும் எண்ணற்ற கோள்களால் நிறைஞ்சிருக்கு. எண்ணற்ற கோள்கள் இருக்கு. எல்லா திசைகளிலும் இருக்கு. ஆகாயம், கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள், மலைகள், நதிகள், கடல்கள் மற்றும் தீவுகள் ஆகியவையும் அவற்றின் வேறுபட்ட வாசிகளில் எவ்வாறு படைக்கப்படுகின்றன? ஏன் இதெல்லாம் படைக்கப்படுது? ஏன் காட்டுவாசி படைக்கப்படுறான்? ஏன் மிருகங்கள் படைக்கப்படுது? ஏன் மனுஷங்க? ஏன் தேவர்கள்? ஏன் கந்தர்வர்கள்? ஏன் கிண்ணறர்கள்? ஏன் கிப்புருஷர்கள்? எதனால இதெல்லாம் படைக்கப்பட்டது? அந்தந்த ஜீவாத்மாவுடைய செயல் வினைக்கு தகுந்த கர்ம வினைக்கு தகுந்தாற் போலவும் அவனுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்தாற் போலும் கிருஷ்ணா இதெல்லாம் கிரியேட் வெரைட்டி. ஜீவாத்மா விதவிதமா அனுபவிக்குன்னு நினைக்கும் போது கிருஷ்ணா விதவிதமான ஏற்பாடு செய்யறாரு. இப்போ ஒரு 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 பெரிய மாலுக்கு போனா, ஒரு பெரிய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல போனா அப்படி பல அடுக்குகள் போட்டிருக்காங்க. பல ஃப்ளோர் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர், தேர்ட் ஃப்ளோர். அதான் கடல். அவன் என்ன சொல்லலாம்? பாத்திர கடல். அங்க போன பாத்திரம் விதவித சைஸ்ல இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன பாத்திரம் வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம். பாத்திர கடைக்கு போனா இது வந்து என்னது? இது சரவணா பாத்திர கடல். என்னது இது? அங்க போனா பாத்திரம் விதவிதமான சைஸ்ல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பாத்திரம் செலக்ட் பண்ணேன். அது விலையை பார்த்தா 5000 ரூபாய். ஓ 5000 ரூபாயா? இதே சைஸ்ல விலை கம்மியானது கிடைக்குங்களா? ஏன்னா என்கிட்ட 5000 ரூபாய் இல்ல. அப்புறம் அதே சைஸ்ல இருக்குங்க, ஆனா குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். இது 2000 ரூபாய். சரி, இதை விட இன்னும் நல்ல சைஸ் இருக்கு. இதே சைஸ்ல ரொம்ப கனமானது இருக்கு, அது 8000 ரூபாய் வரும். அப்போ 2000 ரூபாய் பணம் இருக்கிறவன் அதே பாத்திரத்துல அதே பாத்திரம் 2000 ரூபாய் பணம் இருக்கிறவன் அந்த பாத்திரம் வாங்குறான். 5000 ரூபாய் பணம் இருக்கிறவன் 5000 ரூபாய் வாங்குறான். 8000 ரூபாய் பணம் இருக்கிறவன் 8000 ரூபாய் பாத்திரம் வாங்குறான். ஒரே சைஸ் தான், வித்தியாசம் இருக்கு. சிலது மெலிசா இருக்கு, சிலது மீடியமா இருக்கு, கனமா இருக்கு. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணன் இந்த உலகத்துல விதவிதமான உயிர்வாளிகளை படைச்சிருக்காரு.
ஆஹ் விதவிதமா உயிர்வாளிகள் படைச்சிருக்காரு. எனக்கு குலோப் ஜாமுன் சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்கு. ஆஹ் இஸ்கான்ல போனா குலோப் ஜாமுன் சாப்பிடலாம். இஸ்கான்ல போனா குலோப் ஜாமுன் சாப்பிடலாம். கடையில போனாலும் குலோப் ஜாமுன் சாப்பிடலாம். எறும்பா இருந்தாலும் குலோப் ஜாமுன் சாப்பிடலாம். குலோப் ஜாமுன் ஒரே பதார்த்தம் தான். குலோப் ஜாமுன் வந்து வெளி ரெஸ்டாரண்ட்லயும் கிடைக்கும், இஸ்கான்லயும் கிடைக்கும். எறும்பும் சாப்பிடும். எறும்பும் சாப்பிடும். பக்தர் குலோப் ஜாமுன் சாப்பிட்டா பகவான்கிட்ட போவாங்க. கடையில குலோப் ஜாமுன் சாப்பிடுறவங்க இந்த உலகத்திலே வேற வேற உடம்பு மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. கடைசியில அவங்க எறும்பாவும் போவாங்க. ஏன்னா அல்டிமேட்லி குலோப் ஜாமுன் சாப்பிடணும்னு ஆசை. அப்ப கிருஷ்ணர் பார்த்தாரு, இவன் பக்தி பண்ணவே இல்லையே, இவன் ஏன் இஸ்கான்ல போய் குலோப் ஜாமுன் சாப்பிடணும்? இவன் எறும்பா போய் எங்கேயாவது குலோப் ஜாமுன் சாப்பிட்டு அந்த பாகுல நீந்தி செத்து போகட்டும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு உடல் கொடுத்துருவார். கிருஷ்ணா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உடல் கொடுத்துருவார். அப்போ தாமத்துல எலிகள்லாம் இருக்கே, தாமத்துல வந்து குரங்குகள்லாம் இருக்கே, தாமத்துல எரும மாடு பன்றி எல்லாம் இருக்கே. அப்ப என்ன அர்த்தம்? தாமத்துல போய் பக்தி செய்யாம புலன்ப பண்ணா கிருஷ்ணர் அங்க ஒரு விலங்கா படிச்சு. தாமத்துக்கு போனாங்க, ஆனா பக்தி பண்ணல, புலன்ப பண்ணாங்க பிருந்தாவனத்துல, மாயாப்பூர்ல. அப்ப என்ன பண்ணுவாரு கிருஷ்ணா வந்து அங்க மனுஷ உடல் கொடுக்க மாட்டாரு, அங்க ஒரு நாயாவும் பூனையாவும். அதுக்கப்புறம் அங்கேயே உடலை விட்டு பகவான். அதனாலதான் தாமத்துல போய் குற்றம் செய்யக்கூடாது. தாமத்தில் ஆமா, தாமத்துல இருக்கிற உயிர்வாளிகளை நீங்க வந்து சாதாரணமா பார்க்க கூடாது. தாமத்துல நாயா இருந்தாலும் என்னால போய் தாமத்துல இருக்க முடியலையே. நான் வந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்றேன், என்னால விருந்தாவன்ல போய் இருக்க முடியலையே. ஆனா விருந்தாவன்ல ஒரு நாய் இருக்கேன், அப்ப அது என்ன விட உயர்ந்ததுதான். ஏன்னா அது விருந்தாவனத்துல இருக்கு. ஆனா ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிருக்கு, அதான் நாயோட ரூபத்துல இருக்கு. ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிருக்கு, புலன்பு அனுபவிச்சு நாயா இருக்கு. ஆனா நாயா இருந்தாலும் தாமத்துல சுத்தி சுத்தி வந்து அங்கேயே உடலை விட்டா அது பகவான்ட்ட போயிடும். அதனாலதான் நான் வந்து நேரடியா பகவான்ட்ட போகணும். நாயினோட உடலுக்கு போய் பகவான்ட்ட போக கூடாது. கிருஷ்ணாட்ட நேரடியா போகணும். அதனால இங்க எல்லா ஜீவனுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு. கிருஷ்ணருடைய உலக இடம்ங்கிறாங்க விருந்தாவனம், இங்க டெல்லி பக்கத்துல இருக்கு, அங்க பன்னிக்குட்டி எல்லாம் இருக்குன்னா அங்க பக்தர்கள் மட்டும்தான் இருக்கணும். எப்படி பன்னிக்குட்டி எல்லாம் வந்தது? அந்த பக்தர் தான் அங்க பன்னிக்குட்டி ஆயிட்டாரு. ஏன்? அந்த விருந்தாவன்ல போய் புலன்ப பண்ணாரு. விருந்தாவன்ல போய் புலன்ப பண்ணதுனால அவர் கிருஷ்ணாட்ட போக முடியல. அதே தாமத்துல ஒரு பன்னிக்குட்டி ஆயிட்டாரு. பட் ஆனா தாமத்துல தான் இருக்காரு. அதனால அவர் என்ன ஆவாரு? அடுத்த பிறவியில பாவட்டம். அதனாலதான் ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி மகாராஜ், ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் அவரு தாமத்துல பிக்ஷை எடுக்கும். அவர் ஒரு சன்னியாசி, துறவி பாபாஜி. ஒரு நாள் என்ன பண்ணாரு, இந்த தாமத்தை கூட்டுறவங்க இருக்காங்க இல்லையா, தாமத்தை ரோடு கூட்டுற ஸ்வீப்பர், அவங்க வீட்டுல போய் ரொட்டி வாங்கி சாப்பிட்டாரு, சப்பாத்தி வாங்கி சாப்பிட்டாரு. அப்போ எல்லாரும் கேட்டாங்க, பாபாஜி மகாராஜ் நீங்க ஒரு சன்னியாசி, நீங்க ஒரு பெரிய ஆன்மீகவாதி, நீங்க போய் ரோடு கூட்டுற ஒரு வீட்டுல போய் சாப்பிடுறீங்களே. அப்ப அவர் சொன்னாரு, நீங்க இவங்களை சாதாரண நினைக்காதீங்க. இவங்க விருந்தாவனத்துல பக்தர்கள் போன பாதையெல்லாம் வந்து கடந்து போறாங்க, அந்த இடத்த சுத்தம் பண்றாங்க, அந்த விருந்தாவன தூசியிலேயே அவங்க இருக்காங்க. அப்ப அவங்க எவ்வளவு பாக்கியம் பண்ணிருக்கும். அவர் அதோட சொல்லல, அதுக்கு மேல ஒரு படி பண்ணார். மாயாப்பூர்ல அவர் இருந்தப்போ, சீதா மாயாப்பூர்ல அவர் கண்ணு எல்லாம் பார்வை எல்லாம் மங்கி போயிடும். எப்பன்னா அவர் 127 வயசு ஆயிடுச்சு. 127 வயசு அப்போ இருந்தாரு அவரு. கண்ணு சரியா பார்க்க முடியாது, இமையெல்லாம் மூடிடும். கண்ணை இமையை கொண்டு கண்ணை கை கொண்டு இமையை திறக்கணும். அவர் ஒரு நாள் அவருடைய செக்ரட்டரி இருக்கார், பீகாரிலால். அவர் வந்து பாபாஜிக்கு சப்பாத்தி ரொட்டி எல்லாம் பண்ணி தருவார் சாப்பிடுறதுக்கு. ரைஸ், தால், சாதம், பருப்பெல்லாம் வச்சு தருவார். ஒரு நாள் கிச்சன்ல வந்து ஏதோ சாதம் பருப்புலாம் போட்டு கிச்சன்ல அடுப்படியில ஏதோ வேலை பண்றாரு. நாய்க்குட்டிகள்லாம் வந்து ஒரு பிளேட்ல சாப்பிடாரு. குட்டி குட்டி நாய்க்குட்டிங்க. பாபாஜிக்கு கண்ணு கையை கொண்டு திறந்தா தானே பார்க்க முடியும். அவரும் தட்டுல சாப்பிட்டு இருக்காரு, நாய்க்குட்டி எல்லாம் வந்து சாப்பிடுது. இந்த அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரி இருக்காருல, அந்த பக்தர் வந்து ஓடி வந்து நாய்க்குட்டி எல்லாம் விரட்டி விட்டார். என்ன நீங்க மகாராஜோட தட்டுல சாப்பிடுறீங்களா? விரட்டி விட்டார். மகாராஜ், சிச்சோ உங்க பிரசாதம் நீங்க சாப்பிடாதீங்க, அது நாய் எல்லாம் வந்து வாய் வச்சு அது தூர போடணும்னு. மகாராஜ் கோவம் வந்துருச்சு, நான் சாப்பிடவே மாட்டேன், போய் அந்த நாய்க்குட்டியில கூட்டிட்டு வந்து சாப்பிட வச்சாதான் நான் சாப்பிடுவேன். அவர் சொல்றாரு, தாமத்துல இருக்கிற நாய்க்குட்டியை நீ நாயாவே பார்க்க கூடாதுங்க. அதெல்லாம் டிவோட்டி, அவங்க தாமத்துல இருக்காங்க, நீ எப்படி அவங்கள வந்து நீ விரட்டி விடலாம்? அதனால ஒரு பகவானுடைய தாமத்துல ஒரு மரமாவோ செடியாவோ கொடியாவோ அல்லது விலங்காவோ பிறக்கிறது கூட பாக்கியம்தான்.
கோலோக கிருஷ்ணனுடைய ஆன்மீக லோகத்துல எல்லாத்துக்குமே கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு. அங்க பௌதிகிற பேச்சுக்கு இடம் இல்ல. இங்க பௌதீகத்தினால ஒரு சில உடல் ஒருத்தர் கிடைக்குது. இங்க வந்து தாவரம் இருக்குன்னா, இங்க ஒரு மரம் நிக்குது. இப்போ இங்க வந்து தெருவுல போகும்போது ஒரு வேப்ப மரம் நிக்குது. அந்த வேப்ப மரம் பாவம் செஞ்ச ஆத்மா. அதனால அது ரோட்ல மரமா நிக்குது. மழை, வெயில், குளிர் எது வந்தாலும் அந்த மரத்துக்கு அதுக்கும் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு. மரத்துக்கும் உணர்ச்சி இருக்கு. தாவரங்களுக்கு உணர்ச்சி இருக்குன்னு இப்ப சயின்டிஸ்ட் ப்ரூவ் பண்றாங்க. ஆக்சுவலி தாவரங்களுக்கு உணர்ச்சி இருக்குன்னு எப்பயோ சாஸ்திரம் சொல்லிது. தாவரங்களுக்கும் உணர்வு உண்டு. சிறு சதமானம். தாவரத்துக்கும் சிறு சதமானம் உணர்வு உண்டுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. இத இப்பதான் விஞ்ஞானி ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்றான். அது முன்னாடியே சாஸ்திரத்துல இருக்கு. அப்போ அந்த மரத்துக்கு வேதனை இருக்கு. மழையில நிக்கிறோம், வெயில்ல இருக்கு, குளிர்ல இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. மரம். அப்ப இந்த ஜட உலகத்துல ஒரு மரம் இருக்குன்னா, அந்த மரம் வந்து அந்த மர உடல்ல இருக்கிற ஆன்மா. தாவரத்துக்கு உயிர் இருக்கு இல்லையா? இந்த இந்த ரோட்ல ஒரு மரம் நிக்குது அப்படின்னா, அந்த மரத்து உடல்ல இருக்கிற ஆத்மா ரொம்ப பாவம் பண்ணுது. எங்கேயும் நகர முடியாது. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்படியே நிக்க வேண்டியதுதான். ஆனா பிருந்தாவனத்திலயும் மரம் இருக்கும். பகவானுடைய ஆன்மீக லோகத்துல. அது பாவப்பட்ட தாவரம் அல்ல. அது ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணது. அங்க ஒரு ஆத்மா தாவர உடல்ல கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றாரு. இங்க கிருஷ்ணர் வருவாரு. தன் நண்பரோட இங்க வந்து பழம் சாப்பிடுவாருன்னு ஒரு மாமரம். கிருஷ்ணருடைய உலகத்துல ஒரு மாமரம் இருக்குன்னா, இந்த பூமியில ஒரு மாமரம் இருக்கு. இந்த பூமியிலயும் ஒரு மாமரம் இருக்கு. கிருஷ்ணாவோட உலகத்திலயும் மாமரம் இருக்குன்னா, இந்த மாமரம் பூமியில இருக்கிற மாமரம் இருக்கு இல்லையா? அதுல இருக்கிற ஆன்மா வந்து பாவம் செஞ்ச ஆத்மா. அந்த தாவர உடல்ல இருக்கு. கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துல ஒரு மாமரம் இருக்குன்னா, அதுல இருக்கிற ஆன்மா ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணுது. கிருஷ்ணனுடைய சேவைக்காக உட்கார்ந்து. அதான் டிஃபரன்ஸ். கான்சியஸ்னஸ் உணர்வும் அங்க இருக்கிற உடலுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. இந்த ஜட உலகத்துல ஜட உணர்வு, ஜட உடல். ஆன்மீக உலகத்துல ஆன்மீக உடல், ஆன்மீக உணர்வு, கிருஷ்ண உணர்வு. அப்ப அங்கேயும் உயிர்வாளிகள் இருக்காங்க. கிருஷ்ணாவோட உலகத்திலயும் தாவரங்கள் இருக்கு, பறவைகள் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அது எல்லாமே கிருஷ்ணனுடைய சேவைக்காக இருக்கு. அங்க எல்லாமே ஆன்மீகமான உடல்ல இருக்கு. அங்க எதுவுமே பௌதிகமே கிடையாது. அங்க எல்லாம் ஆன்மீகமானது. இங்க எல்லாம் பௌதிகமானது. அப்ப இந்த உடல்ல ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கு. இந்த ஜட உலகத்துல இந்த உடலுக்கு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கு. ஆன்மா எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஒரு யானை உடல்ல இருக்கிற ஆன்மாவும் ஒண்ணுதான், என் உடல்ல இருக்கிற ஆன்மாவும் ஒண்ணுதான். எறும்பினோட உடல்ல இருக்கிற ஆன்மா ஒண்ணுதான், தேவருடைய உடல்ல இருக்கிற ஆன்மாவும் ஒண்ணுதான். சோ ஆன்மாக்கள்ல பேதம் கிடையாது. உடல்ல பேதம் இருக்கு. தேவ உடல், விலங்கு உடல், தாவர உடல், மனுஷ உடல். ஆனா கிருஷ்ணாவுடைய உலகத்துல கல்லு, மண்ணு, மரம், செடி, கொடி, மனுஷன், கோபர்கள், கோபிகள், அப்புறம் தாவரங்கள் எதுவா இருந்தாலும் அங்க எல்லாமே ஆன்மீகமானது. எல்லாத்துக்கும் ஆன்மீக உடல். எல்லாரும் கிருஷ்ணருக்கு சேவைப்படும். அப்ப இந்த ஜட உலகத்துல அவங்கவங்க கர்ம வினைக்கு தகுந்த மாதிரி உடல் இருக்கு. அதை எடுத்து அவங்க கஷ்டப்படும். அப்ப இதெல்லாம் அதுக்காக தான் படைக்கப்பட்டது. ஆன்மா வந்து இதெல்லாம் வெரைட்டி. பேஸ்ட் வாங்க போனா 10 வெரைட்டி வச்சிருக்கான். சோப்பு வாங்க போனா ஒரு 100 வெரைட்டி இருக்கு. அப்போ வெரைட்டி இஸ் த மதர் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட். அப்ப ஆன்மா அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கும் போது கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? அதுக்காக ஃபெசிலிட்டி பண்ணி கொடுக்குறாரு. இப்போ மாலோட வேலை என்ன? எதுக்காக பெரிய பெரிய மால் கட்டுறாங்க? இங்க வந்து என்ன வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு பேஸ்டா ஒரு 100 வெரைட்டி இருக்கு. நீங்க என்ன வேணுமோ வாங்கிக்கங்க. சோப்பா அதுல ஒரு 100 வெரைட்டி இருக்கு. என்ன வேணாலும் வாங்கிக்கங்க. கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. எதை எடுக்கிறது? குழம்பி போறாங்க. அந்த மாதிரி ஜீவாத்மாவுக்கு வந்து இந்த பிரம்மாண்டத்துல பல கிரகங்கள் இருக்கு. பிரம்மாண்டத்துல 7 14 லோகம் இருக்கு. அதுல வேற வேற உடம்பு மாறிக்கிட்டே இருக்கான். ஆனாலும் திருப்தி ஆகவே இல்லை. திருப்தி ஆகாம மாறிட்டே இருக்கான். ஏன் திருப்தி ஆகல? கிருஷ்ணாட்ட போற வரைக்கும் திருப்தி ஆகாது. கிருஷ்ணாட்ட போற வரைக்கும் திருப்தியே வராது. அப்போ பிராமண சிரேஷ்டரே, பிரபஞ்சம் முழுதிலும் உள்ள கோலங்கள், சொர்க்கத்தின் 4 திசைகள், ஆகாயம், கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள், மலைகள், நதிகள், கடல்கள், தீவுகள் ஆகியவையும் அவற்றின் வேறுபட்ட வாசிகள். அப்போ தீவுகள்லயும் உயிர்வாளிகள் இருக்காங்க, கடல்ல உயிர்வாளிகள் இருக்காங்க, நதிகள்ல எல்லா இடத்துலயும் எங்க பார்த்தாலும் உயிர்வாளிகளா நிறைஞ்சிருக்கு. இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? அந்தந்த ஜீவனுடைய கர்ம வினையும், அந்த ஜீவன் என்ன விரும்புவதோ அதுக்கான உடல் பவர். சரி, அடுத்தது பிரபஞ்சத்தின் உள்வெளி, பிரபஞ்சத்தின் புறவெளி. அதாவது பிரபஞ்சத்தின் உள்வெளி, பிரபஞ்சத்தின் புறவெளி அப்படின்னு என்னது? யாருக்கு தெரியும்? பிரபஞ்சத்துடைய உள்வெளி, பிரபஞ்சத்துடைய புறவெளி. சூட்சமானது, ஸ்தூலமானது. நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் சூட்சமானது. ஸ்தூலமானது மனம், புத்தி, அகங்காரம் சூட்சமானது. அப்புறம் மகாத்மாக்களின் குணங்கள் மற்றும் செயல்கள். அப்ப இதோட நிறுத்திடல. பரீட்சித் மகாராஜா எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட் பண்றாரு.
அவருடைய கேள்வி, பரிசுத்தனுடைய கேள்வி வந்து எல்லா ஆங்கிள்லயும், எல்லா டைரக்ஷன்லயும், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் டச் பண்றாரு. அதனால ஒரு பக்தர் வந்து பரிசுத் மகாராஜா மாதிரி இருக்கணும். பரிசுத் மகாராஜ் மாதிரி கேள்வி கேட்கணும். மகாத்மாக்களுடைய குணங்கள் என்ன? அவங்க எப்படி செயல்படுவாங்க? அவங்க எப்படி சிந்திப்பாங்க? எப்படி இதேதான் அர்ஜுனன் கேட்டார். சிதப்பிரக்யா ககாபாஷா. ஒரு சிதப்பிரக்யன், ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா எப்படி நடந்துப்பாரு? எப்படி பேசுவாரு? எப்படி உட்காருவாரு? எப்படி சிந்திப்பாரு? அவங்களுடைய செயல்கள் என்ன? அவங்க குணம் என்ன? அப்புறம் சமுதாயத்துடைய 4 பிரிவுகள், அதன் செயல்முறைகள். பிராமணா, சத்திரியா, வைஷ்யா, சூத்ரா, பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, வனர்பஸ்தா, சன்னியாசி. இதோடைய பர்பஸ் என்ன? சோ இது எல்லாமே இன்னைக்கு இந்த நாலேஜ் இல்ல, இந்த கல்வி இல்லாதனால இது எல்லாமே தப்பு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு. இன்னைக்கு பாகவதம் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தா, பாகவதம் வந்து எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலயும், காலேஜ்லயும், ஸ்கூல்லயும், யுனிவர்சிட்டிலயும் ஒரு கட்டாய பாடமா வைக்கணும். அதான் ஆக்சுவலி உண்மையில சொல்லப்போனா அதான் பண்ணணும். எனக்கு ஒரு சயின்ஸ். பரிசித் மகாராஜ் எல்லா கேள்வியும் கேட்டாரு. பிரபஞ்சம் எப்படி படைச்சிருக்கு? யார் படைச்சிருக்கா? எப்படி என்னென்ன வந்துச்சு? என்னென்ன கிரகம் இருக்கு? என்னென்ன உயிர்வாழி இருக்காங்க? ஏன் அந்த மாரி படைக்கப்பட்டாங்க? ஏன் அந்த உடல்ல இருக்காங்க? இந்த உடல் தற்செயலா கிடைச்சதா? இல்ல ஏதாவது காரணம் இருக்கா? எல்லாமே கேட்டாரு. நீங்க பாருங்க இதெல்லாம் அவருடைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே எல்லா இந்த உலகத்துல சின்ன 5 வயசு குழந்தையில இருந்து 100 வயசு வரைக்கும் 60, 70 வயசு வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கேள்வி. பரிசித் மகாராஜுடைய கேள்வி பாகவதம் கௌமாரமாகிறதே பிரக்ஞான் தர்மான் பாகவதாயிக. பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றது 5 வயசுல இருந்தே இந்த பாகவதம் சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறார். ஏன்னா இது கேள்வி எல்லாம் அப்பேற்பட்ட கேள்வி இது. பாகவதத்துல கேட்டிருக்கிற கேள்வி அப்பேற்பட்டது. 5 வயசுல இருந்தே சொல்லி கொடுக்கணும். இங்க சாவர வயசு வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்காம இருக்காங்க. அப்புறம் தப்பா தெரிஞ்சுக்கிறது. எது உண்மையோ அது கலியுகத்துல எது உண்மை எங்கிருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரியாது. சினிமா நடிகர் சொல்றது வேத வாக்கு, அரசியல்வாதி சொல்றது வேத வாக்கு, பக்கத்து வீட்டுக்காரன், எழுத்து வீட்டுக்காரன், ரோட்ல போற சொல்றவன், குமுத புஸ்தகத்துல வந்தது, வாரமலர்ல வந்ததெல்லாம் வேத வாக்கு. ஆனா எது வேத வாக்கு? பாகவதம் தான் அல்டிமேட் அத்தாரிட்டி. ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் இந்த கலியுகத்துக்கான சாஸ்திரம். ஏன்னா பரிசித் மகாராஜ் கேள்வி பூரா நமக்கான பாடம். அதனாலதான் பிரபுபா ரொம்ப அழகா சொன்னாரு. பரிசித் மகாராஜா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பக்தர்கள் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாவார். ஒரு பக்தருக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா பரிசித் மகாராஜ் எல்லாமே கேட்டார். இதனால் பகவானுடைய படைப்பின் முக்கியத்துவத்தை அறிய அவர் ஆவல் கொண்டார். உண்மையான அறிவை தேடுபவருக்கு இதை பற்றிய அனைத்தையும் அறிவது மிகவும் அவசியம். பகவத் பக்தர்கள் வெறும் மனோபாவங்களால் திருப்தி அடைகின்றனர் என்று சிலர் கருதுகின்றனர். தூய பக்தர் ஒருவர் பொருட்களை அவற்றின் பரிபூர்ணமான நிலையில் அறிய எவ்வளவு ஆவல் கொண்டுள்ளார் என்பதை இவர்கள் பரிசித் மகாராஜின் விசாரணையிலிருந்து நன்கு அறியலாம். இன்னைக்கெல்லாம் மேலெழுந்த வாரியா பாக்குறாங்க. பரிசித் மகாராஜ் என்ன அதோடைய கம்ப்ளீட் ஸ்டேஜ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ எல்லாரும் வெளி தோற்றத்துல மேலெழுந்த வாரியா இந்த உலகம் எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கும், இது அப்படி நடந்திருக்குமா அப்படின்னு இதோடைய காசு என்ன, ரூட் காசு என்ன, இதோட ரூட் காசு என்ன, இதுக்கு வந்து ஆணி வேர் என்ன, இதோட கம்ப்ளீட் ஸ்டேஜ் என்ன, பரிபூர்ணமான நிலை, இது யாரு? சோ கிருஷ்ணாட்டு இருந்து வருது. இதுதான் அந்த ரூட் காசு. அது ரூட்டை கண்டுபிடிக்கிறது, வேற கண்டுபிடிக்கிறது. சோ பரிசித் மகாராஜா வேற கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக உதவி செய்யறாரு. அதுல அவர் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காரு. சோ நவீன விஞ்ஞானியால் பிரபஞ்சத்தின் உள்வெளியை கூட அறிய முடியல. இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு உள்ள இப்ப இந்த ஜட உலகத்துல விஞ்ஞானி இருக்கான்ல, இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிற விஞ்ஞானிகளால இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி செயல்பட்டு இருக்குன்னே அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல. அப்புறம் இது வேற்று கிரகத்தை பத்தி பேசுறது. இதுக்கப்புறம் இது எக்ஸ்டர்னல் கவரிங் எல்லாம் இருக்கு. மனம், புத்தி, அகங்காரம், இதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை. இது வந்து கிருஷ்ண உணர்வால மட்டும்தான், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சரணடைவதால மட்டும்தான் இந்த பிரபஞ்சத்துடைய சிருஷ்டிப்பு ரகசியம், இந்த மனித வாழ்க்கையின் குறிக்கோள், வேறு கிரகங்கள், வேறு கிரகவாசிகள், வேறு செயல் பலன்கள், அதற்கான விளைவுகள், இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய சிருஷ்டிப்பு, இது எல்லாமே வந்து புஸ்தக பாகவதை பக்தர் பாவத்திலிருந்து கேட்கறதுனால, புஸ்தக பாவத்தை படிக்கிறதுனால மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். இல்லாட்டி எப்பவுமே இதெல்லாம் புரியாத புதிராவும், எப்பவுமே இதெல்லாம் ஒரு குழப்பமாவும் தான் இருக்கு. அப்போ புஸ்தக பாகவதத்தை படிக்கிறதுனால மட்டும்தான், பக்தர் பாவத்திலிருந்து கேட்கறதுனால மட்டும்தான் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ பகவானின் பெருமைகளும் அவரது பக்தர்களின் பெருமைகளும் ஒன்றாக இணைந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் பூர்ண அறிவாக உள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவத் கம்ப்ளீட் நாலேஜ். ஸ்ரீமத் பாகவதம் பூர்ண அறிவா இருக்கு. இங்க பகவானை பற்றிய விஞ்ஞானம் இருக்கு,
பக்தரை பற்றி தெய்வீகமான குணங்கள் இருக்கு. ஓகே, அதனால பாகவதம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எதை படிக்கிறோமோ இல்லையோ, எதை தெரிஞ்சுக்கிறோமோ இல்லையோ, எவ்ரிடே வி மஸ்ட் ரீட் ஸ்ரீமத் பாகவதம். இந்த உலகத்துல ஒருத்தர் எதை தெரிஞ்சுக்கிறாரோ தெரியலையோ, எதை படிக்கிறாரோ படிக்கலையோ, அவங்க தினமும் பாகவதம் படிக்கணும். நித்தியம் பாகவத சேவையா. தினமும் பாகவதம் படிச்சா எல்லா விதமான நாலேஜ், எல்லா விதமான அறிவும் கிடைச்சிடும். அது வந்து மேலெழுந்த வாரியா பார்த்தா, பாகவதம் படிச்சா எனக்கு நாலேஜ் கிடைக்கும். பாகவதம் படிச்சா எனக்கு கிருஷ்ணர் யாருன்னு தெரியும். என் பாகவதம் படிச்சா எனக்கு கிருஷ்ணர் மேல அன்பு வந்து நான் அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி பகவான். அது அல்டிமேட் கோல். அப்ப பாகவத்தை யார் வேணாலும் படிக்கலாம். எனக்கு வந்து பிரபஞ்சத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா? பாகவதம் படிங்க. கடவுள் யாரும் தெரிஞ்சுக்கணுமா? பாகவதம் படிங்க. தேவர்கள் யாரும் தெரிஞ்சுக்கணுமா? பாகவதம் படிங்க. வேறு வேறு கிரகம் இருக்கா தெரிஞ்சுக்கணுமா? பாகவதம் படிங்க. கிருஷ்ணர் மேல அன்பு வரணுமா? பாகவதம் படிங்க. கிருஷ்ணாட்ட போகணுமா? பாகவதம் படிங்க. அதான் பாகவதம் கல்பதரு. நிகம கல்பதரோ கலிதம் பலம் சுகமுகா திருவசபிதம் பிபத பாகவதம் ரசமாலயம். நிகம கல்பதரோ கலிதம் பலம். பாகவதம் டிசைட்ரி. பாகவதம் என்ன கேட்டாலும் கொடுக்கும். கிருஷ்ணரை பற்றி நாலேஜ் கொடுக்கும். படைப்பை பற்றி ரகசியம் இருக்கு. பக்தர்களை பற்றி இருக்கு. பிரபஞ்சத்தை பற்றி இருக்கு. வேறு எவ்ரிதிங் இஸ் தேர் இன் ஸ்ரீமத் பாகவதம். பாகவத்துல எல்லாமே இருக்கு. பாகவத்துல இல்லாதும் இல்ல, சொல்லாதும் இல்ல. எவ்ரிதிங் இஸ் தேர். சோ நம்ம என்ன தேவையோ அதை எடுத்துக்கலாம். பக்தர்களுக்கு என்ன தேவை பாகவதத்துல? கிருஷ்ண பிரேமம். கிருஷ்ண பிரேமம், பகவான் மேல அன்பு, அதுவும் கிடைக்கும். ஒரு ஸ்லோகத்திலும் இருக்கு. ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் ஒரு வார்த்தையிலையும் ஒரு வரியிலையும் கிருஷ்ண பிரேமம் இருக்கு பாகவதத்துல. அது பக்தர்கள் தான் சுவைக்க முடியும். சுகதேவ் கோசாமி பரிச்சித் மகாராஜ் அனுபவிச்சாங்க. மற்றபடி பிராமணர்களும் பாகவதம் வாசிப்பாங்க. 7 நாள் உட்கார்ந்து பரிச்சித் மகாராஜ் 7 நாள் பாகவதம் படிச்சாருன்னு கேரளா எல்லாம் போனா பாகவத சப்தாகம் பண்ணுவாங்க. பிராமணாஸ் எல்லாம் பாகவத சப்தாகம் பண்ணுவாங்க. யுகானி யுகமானம் ச தர்மோ யச்ச யுகே யுகே அவதாருண சரிதம் யத் ஆஸ்ரமாதயம் ஹரே அப்படின்னு ஒரு பாட்டியோ தாத்தாவோ உட்கார்ந்து படிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? நல்ல ஒரு ஃபில்டர் காபி சாப்பிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் டிஃபன் சாப்பிடுவாங்க. எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. 7 நாள் பாகவதம் படிப்பாங்க. அது ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கும். பாகவதம் படிச்ச புண்ணியம் கிடைக்கும். ஆனா கிருஷ்ண பிரேமம் கிடைக்குமா? அது பாகவதாளுக்கு சேவை பண்ணாதான் கிடைக்கும். புத்தக பாகவதத்தை பக்தர் பாகவதத்தை கேட்டு சேவை பண்ணி கேட்டாதான் அதுல இருக்கிற கிருஷ்ண பிரேமம். இல்லாட்டி பாகவதம் படிச்சா புண்ணியம் கிடைக்கும். நான் வந்து 700 ஸ்லோகம் 18,000 ஸ்லோகத்தை உட்காந்து 7 நாள்ல படிச்சேன். ஓ வெரி குட், நல்ல விஷயம்தான். நாங்க புத்தக விநியோகத்துக்கு போகும்போது ஓடி வருவாங்க. பாகவதம் ஸ்லோகம் மட்டும் வச்சிருக்கீங்களா? பாகவதம் கதை மட்டும் வச்சிருக்கீங்களா? நோ. பிரபுபாதர் எங்கேயுமே பாகவத ஸ்லோகம் மட்டும் தனியா கொடுக்கவும் இல்ல, பாகவத கதையை மட்டும் தனியா கொடுக்கும். பிரபுபாதர் வந்து பாகவத ஸ்லோகா, அந்த ஸ்லோகத்துடைய வார்த்தைக்கு வார்த்தை விளக்கம், அப்புறம் அந்த ஸ்லோகத்துடைய மொழிபெயர்ப்பு, அதுக்கப்புறம் பொருளுரை. இதுதான் அப்படிதான் பாகவதம் படிக்கும். இல்லாட்டி பாகவதத்துல ஒரு வார்த்தையை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. பாகவதத்துல ஒரு வேர்டு, ஒரு சிங்கிள் வேர்டு யுகானி அப்படின்னு ஒரு வேர்டு எடுத்தா, இந்த யுகானியை ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கான மீனிங் என்ன? அந்த யுகானி ஏன் இந்த இடத்துல எப்படி சொல்லியிருக்காங்க? சுகதேவ் கோசாமி யுகானிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன சொல்றாரு? அதுக்கு ஆச்சாரியன்மார் என்ன விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க? பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு? அப்பதான் அது புரியும். அதனால பாகவதம் இஸ் வண்டர்ஃபுல். பாகவதம் ரொம்ப அற்புதமானது. வெறும் பாக்கியம். ஒரு காலத்துல பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு வந்து துறவிகளும் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள் தான் படிச்சாங்க. இன்னைக்கு பிரபுபாத கருணையினால எல்லாருக்கும் எளிமையா புரியுறது மட்டும் இல்ல, எல்லாருக்கும் பாகவதம் கிடைச்சு. எந்த ஒரு பாரபட்சம் இல்லாம, எந்த ஒரு வேறுபாடு இல்லாம. அதனால நமக்கு தேவையான அனைத்து பாகவதம் கொடுக்கும். பாகவதத்தை விட உயர்ந்த ஒரு அதிகாரி கிடையாது. அதிகாரப்பூர்வமான சாஸ்திரம் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி.